income. Okay, you have come back. Ji sir. Okay, first discussion was on aggregate loan money during a year. If it does not exceed 5 lakh taka, then it cannot be treated as income, although it did not take place through banking channel. And another provision is that if you receive a loan or gift from your spouse or from your parents, and a banking channel or formal channel is involved in the process of such loan or gift, then it will also not be treated as income from other source. So banking channel is involved means if you issue a check, just a check, this is a banking channel, of course. For a formal channel, maybe if you do it through a notarial certificate, then it will also be a formal process in that case also, and the loan should be taken from your spouse or from your parents, etc. In that case, it will not be treated as income from other source. Okay, this is all about 1921, and then let us proceed to 1922. This is in relation to house property. Although we know that house property income is calculated under section 24. আমাদের house property income টা 24 এর আওতায় ডিটারমিন করা হয়, বাট এখানে দেখা যাচ্ছে যে if we read only section 24 and 25, it is not sufficient enough for us to understand everything about calculation of income from house property. আমরা তো 24 এবং 25 সেকশন যদি আমরা পড়ি তাহলে হাউস প্রপার্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জিনিস আমরা জানতে পারবো, ওইরকম বলা যাবে না, because there are some other issues which arise from here. 1922, এবং এখানে কি বলা হয়েছে? Where an assessee, being the owner of a house property, receives from any person to whom such house property or part thereof is let out any amount which is not adjustable against the rent payable, the amount so received shall be deemed to be the income of the assessee for the income year in which it is received and be classifiable under the head income from house property. So যদি আমরা আমাদের কোনো হাউস প্রপার্টি কাউকে ভাড়া দিয়ে থাকি এবং তার কাছ থেকে কোনো অ্যামাউন্ট আমরা নেই যেটা নাকি ভাড়ার এগেইনস্টে অ্যাডজাস্ট হবে না, অর্থাৎ ভাড়ার সাথে সমন্বয় করা হবে না, এরকম যদি কোনো কিছু থাকে, ইন দ্যাট কেস ওই যে ইনকামটা অর্থাৎ যে অ্যামাউন্ট আমরা নিলাম সেই অ্যামাউন্টটাকে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে ট্রিট করা হবে। অর্থাৎ আমি 50,000 টাকায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়েছি প্রতি মাসে, কিন্তু টেনান্ট বা ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে আমি 10 লক্ষ টাকা নিয়েছি। এই ক্ষেত্রে যদি বলা না থাকে কন্ডিশনে বা কন্ট্রাক্ট নেট প্রবলেম কি স্যারের নাকি আমার? বুঝলাম না তো।
সো যদি ওইরকম বলা না থাকে, ইন দ্যাট কেস ওই টাকাটাকে, অর্থাৎ 10 লক্ষ টাকা আমি যদি অ্যাডভান্স নিয়ে থাকি বা ওখানে একটা অ্যামাউন্ট হিসেবে নিয়ে থাকি এবং সেটা প্রতি মাসে বাড়ার এগেইনস্টে অ্যাডজাস্টেড হচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে ওই 10 লক্ষ টাকাকে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে ট্রিট করা হবে। এটা ডিসিটি করবেন। Provided that at the option of the SSC, such amount may be allocated for the purpose of assessment in equal proportion to the year in which such amount is received and the 4 years next following. তবে যদি এসএসসি চান বা আমি যদি চাই যে আমি 10 লক্ষ টাকা নিয়েছি, আমি ডিসিটি কে বললাম যে এই টাকাটা যে বছর নিয়েছি সেই বছর এবং পরবর্তী 4 বছর অর্থাৎ 5 বছর অ্যালোকেট করে দেওয়া হোক, তাহলে তিনি সেটা অ্যালোকেট করে দিতে পারেন, অর্থাৎ প্রতি বছরে 2 লক্ষ টাকা ইনকাম হিসেবে ট্রিট করতে পারেন। ইন দ্যাট কেস আমার ট্যাক্সের বার্ডেনটা কিছু কম হবে। ওকে, provided further that where such amount or part thereof is refunded by the SSC in a subsequent income year, the amount so refunded shall be deducted in computing the income of the SSC in respect of that income year. এবং এই যে প্রতি বছরে 2 লক্ষ টাকা করে 5 বছর ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে ট্রিট করা হলো 10 লক্ষ টাকা ইন টোটাল, অথবা সেটা যদি 1 বছরেই ট্রিট করা হয় ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে 10 লক্ষ টাকা, সেই টাকাটা পরবর্তীতে আমি যদি দিয়ে দিই ইন এনি সাবসিকুয়েন্ট ইয়ার টু দি টেনান্ট, ইন দ্যাট কেস ওটাকে ডিডাক্টেবল এক্সপেন্ডিচার হিসেবে ট্রিট করা হবে while calculating income from house property in a later year. যে বছরে আমি ওই টাকাটা ফেরত দিলাম টেনান্টকে, সেই বছরে যখন আমার ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি ক্যালকুলেট করা হবে তখন সেটাকে ডিডাকশন করে দেখানো হবে। আমার মনে হয় ইট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল টু ইউ। স্যার আবার যদি বলতে। ওকে, এখানে আমরা বলেছি যে যদি আমি ল্যান্ড ওনার বা ফ্ল্যাটের ওনার, আমি যদি কারো কাছে আমার ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিয়ে থাকি এবং সেটা ভাড়া যদি প্রতি মাসে 50,000 টাকা করে হয়, এবং এট দ্য সেম টাইম যদি আমি আমার সেই যে ভাড়াটিয়া বা টেনান্ট তার কাছ থেকে আমি যদি 10 লক্ষ টাকা নিই, সেটা আমি একটা অ্যামাউন্ট নিয়েছি, কিন্তু সেই টাকাটা যে আমি ভাড়ার একটা অংশ হিসেবে নিয়েছি বা প্রতি মাসে ভাড়ার এগেইনস্টে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করা হবে, এরকম কোনো শর্ত যদি সেখানে না থাকে, তাহলে ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস সেই টাকাটাকে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে ট্রিট করবে। কোনটা? 10 লক্ষ টাকা। আর প্রতি মাসে যে 50,000 টাকা করে আমি ভাড়া পাই, সেটা তো আলাদাভাবে হাউস প্রপার্টি ইনকাম হিসেবে ট্রিটেড হবেই। সেটা বছরে 6 লক্ষ টাকা অ্যানুয়াল ভ্যালু আসবে, সেটা থেকে ডিডাক্টেবল এক্সপেন্ডিচার বাদ দেওয়ার পরে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হবে। বাট ওই 10 লক্ষ টাকাটাকে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে ট্রিট করা হবে এডিশনাল। এখন কথা হচ্ছে যে এই 10 লক্ষ টাকা ডিসিটি 1 বছরই ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসাবে ট্রিট করতে পারেন। বাট আমি যদি ইচ্ছা ব্যক্ত করি যে এটাকে যে বছর আমি টাকাটা নিলাম সেই বছর প্লাস পরবর্তী 4 বছর, এই 5 বছরের মধ্যে আমাকে অ্যালোকেট করে দেওয়া হোক, তাহলে ডিসিটি সেটা করে দিতে পারেন। অর্থাৎ 5 বছর পর্যন্ত তিনি 2 লক্ষ টাকা করে প্রতি বছর আমাকে অ্যালোকেট করে দিতে পারেন। অর্থাৎ প্রতি বছরই 2 লক্ষ টাকা আমার অতিরিক্ত ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হবে। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে যে যদি ডিসিটি সেটাকে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে ট্রিট করে এবং এই 5 বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে, অথবা যদি প্রথম বছরই 10 লক্ষ টাকা উনি ইনকাম হিসেবে ট্রিট করেন এবং আমি যদি পরবর্তীতে যে কোনো বছরে এই 10 লক্ষ টাকা আমার টেনান্টকে আমি ফেরত দিয়ে দিই, ফেরত দিয়ে দিলে কি হবে? দেন আমার যে হাউস প্রপার্টি থেকে ইনকামটা ক্যালকুলেট করা হবে, যে বছরে আমি ফেরত দিলাম সেই বছরে এই ফেরতের অঙ্কটাকে
ডিডাক্টেবল এক্সপেন্ডিচার হিসেবে ট্রিট করা হবে। So I hope it is clear to you. জি স্যার। Any ambiguity? Clear or not? স্যার ক্লিয়ার। Okay. Then let us move to 1922A. 1922 A. This is also related to house property income, which you calculate under section 24. Here also said that where an assessee, being the owner of a house property received from any person to whom such house property or any part thereof is let out, any amount exceeding taka 2 lakhs other than bank transfer which is adjustable against the rent receivable, the amount shall be deemed to be the income from the house property of the assessee for the income year in which it is received. এখানে বলেছে যে যদি আমি কোনো প্রপার্টি ভাড়া দিয়ে থাকি এবং সে ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে 2 লক্ষ টাকার অধিক কোনো অ্যামাউন্ট ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত আমি যদি রিসিভ করে থাকি, যদিও এটা ভাড়ার সাথে অ্যাডজাস্টেবল এই কথা বলা হয়, তথাপি এই অ্যামাউন্টটাকে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে ট্রিট করা হবে। অর্থাৎ দুটো জিনিস এখানে দেখতে হবে, একটা হলো যে ভাড়ার সাথে অ্যাডজাস্টেবল কিনা। বলা হয়েছে ভাড়ার সাথে অ্যাডজাস্টেবল, বাট এই টাকাটা 2 লক্ষ টাকার অধিক হতে হবে এবং ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত পেতে হবে। যদি ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত আমি পাই তাহলে এটাকে ইনকাম হিসাবে ট্রিট করা হবে, মানে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি। আর যদি আমি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পাই এবং সেটা যদি বলা থাকে যে ভাড়ার এগেইনস্টে ট্রিট করা হবে, মানে অ্যাডজাস্ট করা হবে, ইন দ্যাট কেস এটা ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হবে না, ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে ট্রিট করা হবে না। এইটুকু ক্লিয়ার কিনা? ইজ ইট ক্লিয়ার আপ টু নাও? Yes sir. Okay. Provided that when such amount is received through bank transfer, the amount shall be adjusted within 5 years after the year of receipt or the period of agreement, whichever is lower. If after the expiry of the aforesaid period, such amount or any part thereof remains unadjusted, the amount remained so unadjusted shall be deemed to be the income of the house property of the assessee in the income year in which such amount remains unadjusted. যদি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে আমি টাকা নিয়ে থাকি এবং আমি যদি বলে থাকি যে ওই অ্যামাউন্টটা রেন্টের এগেইনস্টে অ্যাডজাস্ট করা হবে within 5 years after the year of receipt or the period of agreement, whichever is lower. অর্থাৎ যদি আমার এগ্রিমেন্টটা 5 বছরের জন্য থাকে তাহলে 5 বছরের মধ্যে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। আর যদি আমার এগ্রিমেন্ট 5 বছরের কম সময়ের জন্য হয় তাহলে সেই কম সময়ের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। এখন যদি দেখা যায় যে আমি ওই সময়ের মধ্যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করি নাই, ইন দ্যাট কেস যে অ্যামাউন্টটুকু আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করি নাই অ্যামাউন্টটুকুকে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে ট্রিট করা হবে, আনঅ্যাডজাস্টেড। আর অ্যাডজাস্টেড যতটুকু আছে ততটুকু তো অ্যাডজাস্টেড হয়েই গেল। সো দ্যাট ইজ দি section 1922A, which is very important for you, of course, because you have to relate it to the calculation of income under section 24.
It's okay up to now? जी sir. Okay, 1923. Where during an income year, an SSC, being an exporter of garments, transfers to any person the export quota or any part thereof allotted to him by the government, such portion of the export value of the garments exportable against the quota so transferred as may be prescribed for this purpose shall be deemed to be the income of the SSC for that income year, classifiable under the head income from business or profession. এটা এখন হয়তো তেমন একটা কার্যকরী নয়। ওটা একসময় কার্যকরী ছিল যখন কোটার ভিত্তিতে গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করা হতো। তখন প্রতিটা দেশে কোটা সিস্টেম ছিল, অর্থাৎ কোটার বাইরে আমাদের পক্ষে গার্মেন্ট এক্সপোর্ট করা সম্ভব হতো। বাংলাদেশের জন্য কোটা ছিল, ভিয়েতনামের জন্য কোটা ছিল, চায়নার জন্য কোটা ছিল, সামথিং লাইক দ্যাট। তো যে কোটাগুলো ছিল সেই কোটাগুলো অ্যালোকেট করে দেওয়া হতো গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, এবং প্রত্যেকটা হয়তো কোটা দিত। একজনের কোটা হয়তো 1 লক্ষ পিসের কোটা। এখন সে যদি কোনো কোটা বিক্রি করে দিত, অর্থাৎ যদি এক্সপোর্ট না করতো ওই কোটার এগেনস্ট, তাহলে সেই কোটার এগেনস্টে, অর্থাৎ এটা 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের গার্মেন্টস আমি এক্সপোর্ট করতে পারবো, এরকম যে কন্ডিশনটা ছিল সেটা আমি অন্যের কাছে বিক্রি করে দিলে সেই টাকাটা আমার আয় হিসেবে গণ্য হইতো। আমি যে টাকাটা বিক্রি করে দিয়েছি, কোটাটা বিক্রি করে দিয়েছি, সেই কোটার যে ভ্যালুটা সেটা আমার আয় হিসেবে গণ্য করা হবে। এটাই হলো মূল কথা, ওই সময় ছিল। এখন অবশ্য কোনো কোটা সিস্টেম নেই, সুতরাং এটা এখন আর তেমন ভাবে কার্যকরী নয়। Okay. Then 1924, where any company not listed with the stock exchange receives paid up capital from any shareholder during any income year in any other mode, accepting by crossed check or bank transfer, the amount so received as paid up capital shall be deemed to be the income of such company for that income year and be classifiable under the head income from other sources. এখানে এই পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যে যখন কোনো কোম্পানি স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে লিস্টেড থাকে না এবং সে যদি কোনো শেয়ার হোল্ডারের কাছ থেকে পেইড আপ ক্যাপিটাল পায়, যদি বলে যে আমি পেইড আপ ক্যাপিটাল পেয়েছি আমার অমুক শেয়ার হোল্ডারের কাছ থেকে ডিউরিং অ্যান ইনকাম ইয়ার ইন এনি আদার মোড অ্যাকসেপ্টিং বাই ক্রসড চেক অর ব্যাংক ট্রান্সফার, এবং সেটা যদি কোনো ক্রস চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে না হয়, the amount so received as paid up capital shall be deemed to be the income of such company for that income year, classifiable under the head income from other sources. তাহলে সেই যে পেইড আপ ক্যাপিটাল হিসেবে বলা হয়েছে যে এত টাকা পেইড আপ ক্যাপিটাল হিসেবে শেয়ার হোল্ডারের কাছ থেকে পাওয়া গেল, তাহলে সেই টাকাটাকে কোম্পানির আয় হিসেবে গণ্য করা হবে। কোম্পানির আয় মানে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স, কোম্পানির ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স হিসেবে গণ্য করা হবে। তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়ালো যে কোম্পানিটা হলো স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে এনলিস্টেড না এবং পেইড আপ ক্যাপিটাল পেয়েছে ফ্রম শেয়ার হোল্ডার এবং সেটা ক্রস চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পায়নি। In such circumstances, it will be treated as income from other source of the company. Okay. Another point you can go through, I think if you go through it, you will be able to understand 1927, where an SSC, being a company, purchases directly or on hire one or more motor car or jeep, and the value of any motor car or jeep exceeds 10% of the paid up capital, together with reserve and accumulated profit, then 50% of the amount that exceeds such 10% of the paid up capital, together with reserve and accumulated profit, shall be deemed to be the income of such SSC for that income year,
classifiable under the head income from other sources. এখানে কিছু রেস্ট্রিকশন করা হয়েছে ওই মোটর গাড়ি পারচেজের ক্ষেত্রে বা জিপ পারচেজের ক্ষেত্রে। এখানে বলা হয়েছে যে যদি কোনো কোম্পানি কোনো মোটর গাড়ি জিপ ইত্যাদি ডাইরেক্টলি পারচেজ করে, তাহলে the value of the car or jeep exceeds 10% of the paid up capital. Now, company যে paid up capital আছে including reserve and accumulated profit, সেটা 10% এর বেশি যদি হয়, in that case 50% of the amount that exceeds such 10%, তাহলে যে অ্যামাউন্টটা 10% এর চেয়ে বেশি হলো তার 50% অ্যামাউন্টকে তখন কোম্পানির ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হবে। এটা to restrict the amount of value of the cars and jeeps, etc., or in order to prevent companies from showing excess value for jeeps and cars, etc. Is it understandable to you or not? I understand. I understand. Mm-hmm. Yes, বুঝতে পারছি স্যার। you have understood it? জি স্যার। Okay, then fine. (1929), you should also read it. It is also important for you because where an SSC, being an SSC engaged in real estate business during an income year, purchase on credit any material for the purpose of construction of building or house property or its unit and fails to pay the sum or any part thereof representing the liability in respect of such purchase, the sum or any part thereof which has not been paid within 2 years from the end of the income year in which the purchase was made, shall be deemed to be the income of the SSC for the income year immediately following the expiry of the say 2 years, and be classifiable under the head income from other sources. এটা হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি যদি রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা না করেন, কিন্তু তিনি যদি কোনো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ফ্ল্যাট কনস্ট্রাকশন করেন এবং তিনি এটা কনস্ট্রাকশন করতে গিয়ে যদি বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল গুলো ক্রেডিটে কিনে নিয়ে আসেন এবং সেই ক্রেডিটারকে তিনি যদি উইদিন 2 years from the end of the income year তিনি যদি পেমেন্ট না করেন, in that case তার ওই যে আউটস্ট্যান্ডিং যে লায়াবিলিটিটা, সেই লায়াবিলিটির পুরো অঙ্কটা তার ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হবে এবং ট্যাক্স করা হবে। দ্যাটস দি কেস। আর রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী যদি হন তিনি, তাহলে কিন্তু এটা এই কন্ডিশনটা প্রযোজ্য হবে না। Is it okay for you? না স্যার, বুঝতে পারিনি। ওকে, লাবনা রিয়েল এস্টেট লিমিটেড সে তো কনস্ট্রাকশনের কাজ করে এবং কনস্ট্রাকশনের কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে ইট, সিমেন্ট, বালি সব কিনে আনে এবং সেটা তার ক্রেডিটে থাকতে পারে, অর্থাৎ আউটস্ট্যান্ডিং থাকতে পারে। এটাই তার ব্যবসা, তো তার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু মিস্টার এক্স, যিনি নাকি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নন, তিনি যদি বিল্ডিং করেন এবং তিনি যদি কোনো কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল সেলারের কাছ থেকে ম্যাটেরিয়াল কিনেন এবং সেটা যদি বাকিতে রাখেন এবং সেটা ইনকাম ইয়ার শেষ হওয়ার পরবর্তী 2 বছরের মধ্যে যদি তিনি পরিশোধ না করেন, তাহলে 2 বছর পরে সেই টাকাটা অর্থাৎ আউটস্ট্যান্ডিং যে অ্যামাউন্টটা সেটা তার ইনকাম হিসেবে ট্রিটেড হবে। Is it okay now? জি স্যার। Okay. Okay, another section 1930.
1930 তে বলা হয়েছে, এটা একটু ইম্পর্টেন্ট ইন রিলেশন টু দি ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি। এখানে বলা হয়েছে যে হাউস প্রপার্টি ইনকাম যখন আমরা ক্যালকুলেট করি তখন আমরা অ্যানুয়াল ভ্যালু ধরি এবং অ্যানুয়াল ভ্যালু থেকে ডিডাক্টেবল এক্সপেন্সেস গুলো বাদ দেওয়া হয়, সেটা আন্ডার সেকশন 25। এখন এখানে বলা হয়েছে যে আন্ডার সেকশন 25 অনেক কিছু আছে যেটা নাকি যেমন আছে রিপেয়ার চার্জেস, হ্যাঁ, সেটা কোনো ক্ষেত্রে 25%, কোনো ক্ষেত্রে 30%, এবং সেখানে কিছু জিনিস ইনক্লুডেড থাকে, অর্থাৎ দারওয়ান স্যালারি, লিফটসম্যান স্যালারি, কেয়ারটেকার স্যালারি, সো এন্ড সো দেয়ার আর সো মেনি এক্সপেন্ডিচার্স। এটা যখন ক্লেম করা হয় তখন একটা ভাউচার প্রডিউস করা হয় যে আমি এত টাকা লিফটম্যানকে স্যালারি দিয়েছি। তো সেটার উপর ভিত্তি করে ডিসিটি ক্যালকুলেট করেন ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি এবং সেটা ডিসিটি অ্যালাউ করে দেন। কিন্তু যদি পরবর্তীতে কোনো বছরে দেখা যায় যেমন একটা এক্সপেন্ডিচার ক্লেম করা হয়েছিল বা অ্যালাউ করা হয়েছিল যেটা নাকি আসলে সংগঠিত হয় নাই, অর্থাৎ সেই ধরনের এক্সপেন্ডিচার ইনকার করা হয় নাই, দেওয়া হয় নাই, লিফটম্যান ছিলই না, এরকম যদি কোনো কিছু পাওয়া যায়, ইন দ্যাট কেস ওই যে অ্যামাউন্ট আগে অ্যালাউ করা হয়েছিল সেই অ্যামাউন্টকে তখন অ্যাড ব্যাক করা হবে, অর্থাৎ ইনকাম হিসাবে ট্রিট করা হবে, ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসাবে ট্রিটেড হবে সেটা তখন। এটুকু। ইজ ইট ওকে? জি স্যার। অলরাইট দেন, আমার মনে হয় যে আমরা মোটামুটি ভাবে 19 এর যেগুলো important subsections, everything we have covered so far with examples, এবং অন্যান্য যেগুলো আছে সেগুলো you can have a look at your convenient time, but almost all the important subsections have been covered. So if you have any question, you can ask me question, otherwise we can just call it a day. Okay, I hope you don't have any question to ask. So thank you very much for attending the class and paying your attention to it. Thank you. স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। Thank you, sir. Welcome, sir.